viewers. Welcome to Family Focus, a TV show dedicated to addressing real family challenges in the United Kingdom. Over 20 episodes will explore pressing issues, including topics like domestic violence, financial struggle, child abuse, bullying, mental health, divorce, social media effects, and effective parenting. Our mission is to raise awareness, combat stigma, and provide solutions that make a positive impact on UK families. Join us on this journey of hope and guidance in Family Focus, Threads of Love, Stories of Life. Today's episode, Strength in Struggle, Overcoming Domestic Violence. So today, we turn our attention to an essential yet often overlooked responsibility. How do we protect our children? Not just at home, but in every space they occupy. Children in our community face a wide range of challenges, from bullying and racism to poor nutrition, digital risk, emotional neglect, and in some cases abuse. These issues may differ in nature, but they fall all under the one concern. Are our children truly safe, and are we doing enough to protect them? So we are going to talk about safeguarding. Safeguarding is not just a policy, it's a shared duty. Starting from home, let's begin our conversation with our expert panel. So today, here with me on my right is Dr. Hasneen Chaudhary. She has been working in the community for many years. She is working as a Commissioner for Early Years Service. আমাদের হাসনিন, আমি হাসনিনকে বলবো নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য আরেকটু বেশি। আমি অবশ্য হাসনিনের সাথে অনেকদিন কাজ করেছি, উনি যখন পাবলিক হেলথে ছিল। তো হাসনিন, আপনি আপনার পরিচয় একটু দিন। ধন্যবাদ তারা, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমত যে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, আর আমার দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং সালাম। আমার কথা তো আপনি বলেছেনই, তা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড health এবং education plus community development, early years, and also আরেকটা জিনিস যে আমার খুবই একটা বিষয় নিয়ে খুবই আমি প্যাশনেট, যা নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছি, তা হচ্ছে চিলড্রেন এবং উইমেন্সদের এম্পাওয়ারমেন্ট। And I know you are safeguarding leads in children's centers. Okay, I have another guest today here with us, Husna Khan Hashi. She is a community activist and also working for civil services. Husna, would you please elaborate a bit more and tell us what you have been doing and who you are? Thank you so much. Thank you for inviting me. Assalamu alaikum darshok. Well, I have been in the community many years. To start with, mainly I've been working public sector, so health, housing, education, and then I worked in social services. There was a time I managed a domestic violence project for good 7 years in Tower Hamlets, and now purely working for civil service, again public sector. So here, yeah. Oh, Bengali. So আমি মানে যখন থেকে চাকরি শুরু করেছি মেইনলি পাবলিক সেক্টরেই, কারণ এটা আমার সাবজেক্ট রিলেটেড ছিল। সো আমি হেলথে করেছি, হাউজিংয়ে করেছি, এডুকেশনে কিছুদিন করেছি, দেন আই মুভ টু সোশ্যাল সার্ভিসেস এন্ড নাও সিভিল সার্ভিস। আই থট ওকে, সিভিল সার্ভিসে কি হচ্ছে দেখি, একটু এক্সপিরিয়েন্স গেইন করি। সো ইটস মেইনলি সবসময় পাবলিক সেক্টরেই করছি এবং পাবলিকদের সাথেই করছি। এক পর্যায়ে আমি এটা হামলেসে একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রজেক্ট দীর্ঘদিন ম্যানেজ করেছিলাম, উইমেন উইথ মেন্টাল হেলথ ইস্যুস অ্যান্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এক্সপিরিয়েন্সিং। সো here I am. Thank you. Thank you, Husna, for coming. So we have different segments on this program. So first I want to start off with you, Hasneen. What is safeguarding and why it matters? Safeguarding children means protecting children from all sorts of harm, such as mental and physical abuse, from neglect or online danger. তার মানে হচ্ছে বাচ্চাদের নির্যাতন, বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন থেকে, অবহেলা কিংবা অনলাইন থেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হচ্ছে safeguarding children.
It means making sure that children feel safe and supported. বেসিক্যালি বাচ্চাদেরকে নিরাপদে রাখা এবং তাদেরকে ভালোভাবে বড় হতে সাহায্য করা। এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি বা এই দেশে যে আমরা যারা আছি বাবা মা হিসাবে আমাদের উচিত যে এই দেশের কনটেক্সটে সেফগার্ডিংটা কি বুঝে নেওয়া এবং আমাদের কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে আমাদের অবগত হওয়া। ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্রোগ্রামটা ফেসবুকে আছে প্লাস ইউটিউবে আছে, আপনারা এখানেও দেখতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন। হাসি, আপনাকে আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য মোস্ট কমন প্রবলেমস আওয়ার চিলড্রেন ফেস টুডে? আমাদের আজকের বাচ্চারা অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন ধরেন বুলিং, রেসিজম, মেন্টাল হেলথ ইস্যুস, cultural conflict or cultural confusion যেটাকে বলে, lacking nutrition. This is another issue. Often we don't really talk about poor nutrition. So তারা কখনো কখনো নিজেকে একা ভাবে এবং মনের কথা বলতে পারে না, although they are suffering. মা বাবাকে বলতে পারে না, বন্ধু বান্ধব কাউকে বলতে পারে না, কারণ কে কিভাবে নিবে, ডিউ টু স্টিগমা, অনেকে জাজ করবে, সেই জন্য তারা মনের কথা বলতে পারে না। বাট আমি যেটা মনে করি, আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের এমনভাবে সুযোগ দেওয়া উচিত যে বাচ্চারা মাম অ্যান্ড ড্যাড, মাদার অ্যান্ড ফাদার ইজ দি সেফেস্ট প্লেস। পৃথিবীতে আর কোনো জায়গা সেফ নাই যেখানে বাচ্চারা এসে তাদের মনের কথা বলতে পারবে। আমাদের বাচ্চাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা উচিত, এমনভাবে বলা উচিত যে এনিথিং হ্যাপেন্স ইউর লাইফ, ইউ শুড ফার্স্ট কাম টু মি। তখন মা বাবারা তাদেরকে গাইড করতে পারবে, সো দ্যাট তারা ভয় পায় না। অনেক সময় ট্রেডিশনালি বাচ্চারা অনেক সময় ভয়ে বলে না যে আমার মা বাবা আসলে বিশ্বাস করবে কিনা, আসলে আমার কথাটা, মানে কনফিউশনে থাকে। হ্যাঁ, নানা ধরনের পিয়ার প্রেশারও থাকে অবভিয়াসলি। সো থ্যাংক ইউ। হাসনিন, হাউ ডু দিস প্রবলেম এফেক্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ডিফারেন্টলি? হ্যাঁ, বয়েজ অ্যান্ড গার্লসদেরকে অবশ্যই ডিফারেন্টলি এফেক্ট করে, কারণ আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে এক কথা বলা হয়, ছেলেদেরকে অন্যভাবে কথা বলা হয়। যেমন মেয়েরা চিন্তা করে যে মেয়েদেরকে বলা হয় কিভাবে কি কাপড় পরতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, তা না হলে লোকে মন্দ বলবে। আর ছেলেদের বেলাতে অনেক সময় বলা হয় ছেলেদের কাঁদতে নাই, তোমাকে you should be strong, don't cry, so you don't cry like a girl. তো ছেলেদের উপর একটা চাপ থাকে যে হ্যাঁ আমি কাঁদতে পারবো না, তো অনেক কিছু ওরা ছেলেরা চেপে রাখে। আর মেয়েরা সবসময় চিন্তায় থাকে যে তার সম্মানের কথা ভাবে, ফ্যামিলির সম্মানের কথা ভাবে। এটা জাস্ট টু মেইন এক্সাম্পলস আর কি। হ্যাঁ, ছেলেরা অনেক সময় চাপা থাকে বা ওদের কমিউনিকেশন স্কিলও মনে হয় মেয়েদের চেয়ে একটু ডেফিনেটলি অন দ্য হোল জেনারেলি স্পিকিং ছেলেরা একটু চাপা প্রকৃতির থাকে। ওরা খুব একটা নিজের ফিলিংস এক্সপ্রেস করে না, ইমোশনে ওরা কি ফিল করছে, খারাপ লাগছে কি ভালো লাগছে সহজে বলবে না, আনলেস মানে ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টটা এইভাবে ক্রিয়েট হয়েছে যে বাবা মায়ের সাথে, একটু আগে যে হাসি বললেন যে বাবা মায়ের সাথে একটা খুব সুন্দর একটা রিলেশনশিপ, সম্পর্ক, যা খুব সহজেই ওরা আসলে কথা বলে এই বিষয়ে। উই আর কামিং ব্যাক ভিউয়ার্স, আমাদের একটা ছোট্ট ব্রেকে আমরা চলে যাচ্ছি, আমরা আসতেছি।
Viewers, welcome back. Let's continue, Hashi and Hasneen. My question to Hashi, you now. How is parenting in the UK different from what we knew in Bangladesh? Well, the fundamental difference is when I grew up, obviously, in Bangladesh, I grew up a part of my life, and when I see generation before and my generation, হ্যাঁ আমি যখন দেখেছি তখন একটু স্ট্রিক্ট ছিল, অনেক স্ট্রিক্ট ছিল, যেমন মা বাবা যদি কিছু বলে লজ্জায় তার জবাব মুখে মুখে জবাব দেওয়া, এটা হতো অপরাধ না, ঠিক, এটা হতো বেয়াদবি বলা হতো। যেমন আই কন্ট্যাক্ট করা আমাদেরকে শেখানো হতো, ইভেন স্কুল পর্যন্ত, যে চোখে চোখে চোখ রেখে কথা বললে এটা একটু বেয়াদবি হয়ে যায়। ওয়ারএজ লন্ডন ইন কম্পারিজন, এখানে আমাদের বাচ্চাদেরকে, আমি আমার ছেলেকে যে শিক্ষা দিয়েছি যে তুমি আমার সাথে তোমার সব কিছু শেয়ার করবে। হ্যাঁ, এক হলো তাদের রাইট আছে, তাদের অধিকার আছে তাদের মনের কথা বলার, আরেকটা হলো তারা চায় তাদের মনের কথাগুলো আমরা শুনি। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখবেন বাচ্চা একটা কিছু বলছেন, আমরা উই আর ফোকাস অন সামথিং এলস, এন্ড বাচ্চা বলবে মাম ইউ আর নট লিসনিং। হ্যাঁ, সো সে ফর এক্সাম্পল, এখন আমাদের বাচ্চারা নিশ্চয়ই জানে আমরা যখন একটা সিরিয়াস কাজ করি, হ্যাঁ, সেটা অফিসের কাজ হোক, সেটা একটা লেখা হোক, একটা কিছুতে ফোকাস, তখন আমাদের বাচ্চারা ট্রেন যে এখন মাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমার ছেলে আসে, আমি ধরে নিই আমার ছেলে যদি বলে মাম দেয়ার ইজ সামথিং আর্জেন্ট, আই নিড টু স্পিক টু ইউ, আই নো ইট ইজ আর্জেন্ট, এটা ডেফিনেটলি আর্জেন্ট, এবং এটা অ্যাক্টিভলি আমাকে লিসেন করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ আমি জানি না হয় আমার বাচ্চা আমাকে ডিস্টার্ব করতো না। সুতরাং আমার মনে হয় আমাদের সকল প্যারেন্টদের যেটা করা উচিত, যে আমাদের বাচ্চাদেরকে অ্যাক্টিভলি লিসেন করা, তাদের কথা বিশ্বাস করা, উড়িয়ে না দেওয়া। যেমন স্কুলে আমি ছোট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমার ছেলে যখন অনেক ছোট, ওর একটা মেয়ে বন্ধু ছিল পিচ্ছি নার্সারির, তো অমির বার্থডেতে প্রায়ই আসতো, ওরা যোগ টোগ করতো। তো আমি আমার ছেলে একদিন এসে আমাকে বললো, মা আমরা স্কুল পরে আড্ডা হতো, লাইক কেমন গেল দিন, কয়জন ফ্রেন্ড মেক করলা, কি করলা, তো মেয়েটার কথা বলছে, ও না আমার চুল ধরে একটু টান দেয়। হ্যাঁ, তো এন্ড হি কমপ্লিটলি ফরগট, এন্ড আমি বলছি দ্যাটস ওকে, এন্ড দেন হি ফলোইং আই থিঙ্ক 2 weeks আফটার আবার মেনশন করেছে, দ্যাটস ওয়েন আই টুক ইট সিরিয়াসলি। তো আই সেড, আব্বু তুমি এটা আরেকদিন বলেছো, আজকেও বলছো, এটা কি তোমাকে বদার করছে? যদি বদার করে থাকে, since you mentioned to us, you must say no. হ্যাঁ, তোমাকে না বলা উচিত, কারণ তুমি এটা পছন্দ করছো না। জাস্ট পোলাইটলি আমি এই ইস্যুটা নিয়ে জিপির কাছে গিয়েছি, কারণ একটা সময় আসছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ও খাওয়াতে একটু রুচি কমে গেছে, ইন্টারেস্ট না। সো আই ওয়াজ ভেরি কনসার্ন, এনি বুলিংস হ্যাপেনিং ইত্যাদি। তো আমার জিপি জিজ্ঞেস করলাম, আমি বললাম টিচারের সাথে কথা হয়েছে, এ ধরনের তো কিছু হয়নি, কিন্তু একটা বিষয় সে মেনশন করেছে যে একটা ছোট মেয়ে ওর চুল একটু ধরে। তখন আমার জিপি, আমাদের ফ্যামিলি জিপি, ও আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি জানিয়েছে, ও বলল যে তোমার তো একটা বাচ্চা, কোনো সিবলিংস নেই। যেমন আমরা সিবলিংসের মধ্যে বড় হয়েছি, পুলিং অল লেগস, একজনের কাপড় জামা আরেকজন পরছে, হ্যাঁ, আয়রন করা জামাটা হুট করে পরে ফেলছে, ইজি মেকআপ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক ধরনের ঝগড়া, অনেক ধরনের লেগ পুলিং, এগুলি ম্যাটারই না, এগুলি হাটে যায় না। কিন্তু যখন অনেক সুন্দর করে আমার জিপি বুঝিয়ে বললেন যে যখন ইউ আর রেজিং হিম অল অ্যালং, ওর জন্য এটা কুড বি ডিস্ট্রাকটিভ, ডিস্টার্বিং, কারণ আরেকজন ওর চুল ধরে টানছে, হি ইজ নট ইউজড টু। সো অবভিয়াসলি এই জিনিসগুলি আমার মনে হয় প্রত্যেক মা বাবারই বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এভরি চিলড্রেন আর ডিফারেন্ট, ইউনিক, প্রত্যেকের নিড ডিফারেন্ট, প্রত্যেকের ইমোশন ডিফারেন্ট, এবং আপনার বাচ্চাকে আপনার থেকে কেউ বেশি জানে না। সো উই মাস্ট নট এই ছোটখাটো জিনিসগুলি আমরা ছোটখাটো যাতে না ভাবে। দর্শক, আমাদের নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে, যদি আপনারা কথা বলতে চান আমাদের গেস্টদের সাথে, আপনারা এই নাম্বারে কল করতে পারেন। হ্যাঁ, আরেকটা যেটা বলছিলাম যে দেশের কথা, হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আই হ্যাভ গিভেন ইউ এ এক্সাম্পল, লাইক আমাদের টাইমে কি হচ্ছে। আমি লাস্ট ইয়ারে দেশে গিয়েছিলাম, ইউ ওয়েন্ট মোস্ট রিসেন্টলি। The trend is changing. এখন বাংলাদেশেও চেঞ্জ হচ্ছে স্লোলি, পিপল আর, বিকজ এটা ইন্টারনেটের যুগ, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, পিপল আর বিকামিং অ্যাওয়্যার, প্যারেন্টস আর বিকামিং অ্যাওয়্যার, বাচ্চাদের অধিকার আছে কথা বলা, বাচ্চারা বলছে, অনেকে শুনছেন অনেকে শুনছেন না। বাট আমার মনে হয় রিগার্ডলেস এটা বাংলাদেশে হোক লন্ডন হোক, আমরা বাঙালি
প্রত্যেকেরই বাচ্চাদের এইসব ইস্যু সেন্সিটিভলি নেওয়া উচিত, কারণ একটা বিরাট ইস্যুর সাথে লিঙ্ক থাকে যেটা হলো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। বাচ্চারা এত সাইলেন্টলি সাফার করে, সেটা বাংলাদেশেও হয়, এখানে হয়, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা, যেটা is goes overlooked। না, আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে। আচ্ছা, আমি ওইটার মধ্যে একটু অ্যাড করতে চাই হাসির সাথে। সেটা হচ্ছে যে প্যারেন্টিং এর বিষয়ে একটা তো হচ্ছে লিসেনিং, আর আমরা বাবা মা হিসেবে আমাদের খুবই দরকার এটা মনে রাখা যে বয়স যতই হোক না কেন, যাই হোক না কেন, আমাদের ওদেরকে সম্মান করা উচিত। এবং সম্মান করা মানে ওদের কথা শোনা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা। হাতে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, যতই কাজ থাকুক না কেন, ওদেরকে সময় দেওয়া। আমি একটা ছোট্ট বলি যে আমি যা করতাম, যেহেতু আমার টুইন্স আর আমি ফুল টাইম চাকরি সবসময় করেছি, আমাকে একজন টিপস দিয়েছিল যে বাসায় আমি জানি বাসায় দরজা খোলার পরে দুইটা বাচ্চা দৌড়ায় আসবে, সারাদিনের গল্প আমাকে বলতে চাইবে। তো আমি 5 মিনিট আমার গাড়িতে বসে থাকতাম টু ফোকাস, যে এখন আমার বাচ্চাদের দে উড বি মাই ফোকাস। তো যাওয়ার পর দুজনকে আলাদা আলাদা ভাবে সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিছু সম্মানটা লিসেন টু দেয়ার পয়েন্ট অফ ভিউজ and not take offense। আপনারা বড়, আমাদের কথা ওরা মানে শুনছে না কেন, এক্সপ্লেন করলে বাচ্চারা বুঝে। অ্যাবসলিউটলি, এই কথার মধ্যে ওই যে এক্সাইটমেন্টটা, অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। বাচ্চাটা যদি আজকের আমাকে একটা বাচ্চা না আজকে ধাক্কা দিয়েছিল, হ্যাঁ, হয়তো অনেক সময় আমরা যদি লিসেন না করি, বাচ্চা বাসায় এসে মনে করবে আমার মা বাবা তো লিসেন করে না, এটা বরং বললামই না, শুধু মজার কথাগুলি বললাম, যে মজার ঘটনা ঘটেছে, টিচার কি করেছে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভলি কথাগুলি শোনা। ইম্পর্টেন্ট তুমি যেটা বললা যে সম্মান, ছোট বড় নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে বাচ্চাদের প্রতিটা মানুষকে যে সম্মান দেওয়া, তার কথাটা সম্মানের সহিত শোনা এবং গ্রহণ করা, এবং এটাকে টু ট্রিট it's important. Yeah. Hasneen, my next question to you is why don't families talk about these issues openly? মেইন সমস্যা হচ্ছে যে এই ইস্যুসগুলো হচ্ছে যাকে বলে স্টিগমা। আমাদের সমাজে এই জিনিসগুলো যেমন অ্যাবিউজ, মানসিক অসুস্থতা, ভায়োলেন্স যদি ফ্যামিলিতে ঘটে, এগুলো তো সহজভাবে কেউ নেয় না। কেন নেয় না? কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এরকম এখনো রয়ে গেছে যে এই ধরনের কথা যদি একটা ফ্যামিলিতে হয়, ওটা যদি বেরিয়ে যায়, অন্য কেউ শুনলে ওনার লজ্জা বোধ করেন, শেমড, দে ফিল শেমড। তারপর দুশ্চিন্তা মনে আসে যে ওই যে সবাই যদি জানে তাহলে আমার ফ্যামিলির একটা বদনাম হবে। হ্যাঁ, এই জন্যই এইসব কারণেই অনেকে বলেন না। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে সচেতনতা না থাকার কারণে, যে অনেক ধরনের সার্ভিস রয়েছে, আমার যদি একটা সমস্যা হয় আমি এগুলা নিয়ে কথা বলতে পারি, সাহায্য পেতে পারি, তাহলে সমস্যাটা মানে বাড়বে না। তো মেইন কথা হচ্ছে যে আমাদের উচিত এই কথাগুলো মানে এগুলো লুকিয়ে না রেখে ডায়ালগ তৈরি করা এবং একটু শুরু করা। Unless we start the conversation about an issue, we'll never reach a solution. So সমস্যার সমাধান পেতে চাইলে এগুলো নিয়ে কথা বলতেই হবে। আর সমাজে এগুলো চলতেই থাকবে, কেউ কথা বলবে না, কেউ কোনো সলিউশন বের করবে না, এবং বাড়তেই থাকবে। কারণ আমার একটা কিছু ঘটেছে, এটা যদি সমাধান বের করি, হয়তো এটা থেকে আরো অনেকের লাভ জানতে পারবে, অনেক লাভ হবে, এবং সমস্যাটা আমরা অনেকে শিখবে, তারও সাহস হবে যে আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলছি। কেন কথা বলছি? টু রেইজ অ্যাওয়ারনেস, মানুষের যাতে মানুষ অ্যাওয়্যার হয়, মানুষ মনে করে না এটা নিয়ে কথা বলা ভালো, এটা শিক্ষণীয়, এটা খারাপ না, মানুষে জেনে ফেলবে। মানুষের জানাটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হলো ওয়ার্ক অন সলিউশন। ম্যাটার যদি সলভ করতে হয়, যে কোনো বিষয়ে কথার মাধ্যমে দুনিয়ার বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমি মনে করি কেন সমস্যার সমাধান দরকার, কারণ এটা আমার বাচ্চার ভবিষ্যৎ কে নষ্ট করবে অথবা ভালো করবে। আমরা যে সলিউশন পাই, তাহলে why we are doing it because we love our child and we want the best for our child. আমার বাচ্চার সব মানে যা কিছু ভালো, কিভাবে ভালো করতে পারি, অ্যাবসলিউটলি আমার বাচ্চাটা যাতে সুখে থাকে। কথাই আছে যে হ্যাপি চাইল্ড ইজ এ প্রোডাক্টিভ চাইল্ড। আমার বাচ্চা যদি হ্যাপি না থাকে, স্কুল থেকে আসলো, একটা কিছু ঘটলো, সে মনে মনে ভাবছে যে আমার মা বাবাকে তো বলা যাবে না, তারা এটা ভালোভাবে শুনবে না,
তাদের যদি এই অ্যাক্সেসটা না থাকে, এই কনফিডেন্টটা না থাকে, আমরা যদি এই এডুকেশনটা না দেই, সুযোগটা না দেই, তো তারা আনকমফোর্টেবল থাকবে এবং তারা সাফার করবে। এবং আমরা এক্সপেক্ট এট দি সেম টাইম করবো যে আমার বাচ্চা ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো পড়বে। আমি খতিয়ে দেখবো না যে আমার বাচ্চাটা কেন আজকে মনটা খারাপ করছে, কেন প্রোগ্রেস করছে না। সো it's very important. So my next question actually related to that. Okay. So how can we recognize early signs of harm in children? Well, কিভাবে আমরা বুঝবো হ্যাঁ, যে তার কিছু একটা অনেকগুলি হচ্ছে? কারণ আছে। বাচ্চাটা মুডি, কথা বলছে না, একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে সে রেগুলার খাবার দাবার করছে না, স্লিপ করছে না, চোখে ডার্ক সার্কেল, হি ও শি ইজ লুকিং টায়ার্ড। আরেকটা হচ্ছে সে রেগে যাচ্ছে। আরেকটা হতে পারে ইমোশনগুলোকে ম্যানেজ করতে পারছে না। অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা হচ্ছে সে সারাক্ষণ টিভি দেখছে। আরেকটা হচ্ছে যে বাচ্চাটা একটা ভালো বাচ্চা, যখন বাইরে যায় প্রতিবারই বলছে এখন সে চুপচাপ যে উপরে একটা রুমে বসে আছে, অথবা বাইরে যে একটা লাইব্রেরিতে বসে আছে, অথবা একটা পার্কে বসে আছে, নট নেসেসারিলি খারাপ কিছু করছে, কারণ সে যেহেতু এক্সপ্রেস করতে পারছে না। এজ এ প্যারেন্ট, আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে ভালোবাসেন, আই এম শিওর এটা কোনো হার্ড ওয়ার্ক হবে না স্পট করা যে আমার বাচ্চাটা, আমরা তো ইমিডিয়েটলি বাচ্চাটা একদিনও মনে হয় যে কাজের স্ট্রেস, এত বড় বড় বাচ্চা আমার হাসনিনের, যদি মনে হয় মুখটা একটু শুকনো, মনে হচ্ছে আজকে আমার বাচ্চাটা একটু স্ট্রেস, কিছু বলতে হলে, কারো বাসায় বেড়াতে যেতে হলে না কালকে বলবো, দেখি ও অ্যাভেলেবল আছে কিনা। সো এইভাবে স্পট করতে হবে জিনিসগুলি, বুঝতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, তোমার কি হয়েছে, তাদেরকে অ্যাক্সেস দিতে হবে যত্নের সহিত, আদর করে, নট ভয় দেখিয়ে এই তুমি কথা বলছো না কেন, কি হচ্ছে, এমন করছো কেন, তাদেরকে অ্যাকিউজ না করে যে আমার বাচ্চাটা এমন করছে, লেটস ওয়াচ এ মুভি টুডে এন্ড দেন স্টার্ট কনভারসেশন, যে তুমি ঠিক আছো, কি হচ্ছে, কালকের দিন কেমন গেল, এইসব থেকে অনেক কিছু পিক করা যায়। কথা বের হয়ে আসে যে কমিউনিকেশন, না ওই যে সাইনগুলো হচ্ছে যে সচরাচর যা করে তার থেকে যদি সে ভিন্ন কিছু করে, Absolutely. সে যদি খুব বাবলি হয়ে থাকে, খুব হইচই করে, কিন্তু অনেক Quiet হয়ে গেল কয়েকদিন হঠাৎ ধরে করে। সে খুব চুপচাপ, মানে ওইটাই তো না, এটাই তো আপনি বলতে চাচ্ছেন। আর আরেকটা হতে পারে যদি there is a physical issue, physical concern, there might be a scar. Say for example, I had a neighbor once upon a time, 2 kids, so friendly with me, but she had a scar and she was showing to me, and then I thought it's my duty to speak to her parents. So আমি বলছি তুমি তোমার মা বাবাকে বলেছো? বলছে না বলি নাই, whatever the reason. So আমি ওর মা বাবার সাথে একদিন কথা বললাম যে তোমরা কি এটা দেখেছো? সো বাচ্চারা অনেক কিছু হাইড করে থাকে, বিভিন্ন কারণে থাকে। একটা হতে পারে যে মা বাবা অ্যাক্সেস দিচ্ছে না, আরেকটা হতে পারে আমার মা বাবা ওয়ারি করবে। আপনি যদি যথেষ্ট ক্লোজ থাকেন, বাচ্চারা সবসময় চাইবে যে না এই কথাটা বলবো না, আমার মা হয়তো চিন্তা করবে, এটা নিয়ে ওয়ারি করবে, শি উইল হ্যাভ এ স্লিপলেস নাইট, ইউ নো। সো আই মিন কথা বলা খুবই জরুরি, এবং কথা বলার মাধ্যমে অনেক কিছু বের হয়ে আসবে। ক্লোজলি টু গিভ দেম অ্যাক্সেস, লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমার মনে হয় আমাদের বাচ্চাদেরকে এইভাবে মানুষ করা উচিত যে রিগার্ডলেস তারা যদি বড় একটা কিছু করে ফেলে, অন্যায় ভুল, যাতে মা বাবার কাছে এসে বলতে পারে যে আই হ্যাভ ডান দিস, হোয়াট ডু আই ডু নাও। Thank you, Hashi. Hasnin, are children more at risk from strangers or from people they know in their Unfortunately and very sadly, most of the abuse happens by people who they know. So it could be a family member, a relative, a friend, or even their peers, like other students in the class. তো হ্যাঁ, এটা বেশিরভাগ সময় হয়ে থাকে বাচ্চারা যাদেরকে চিনে, সহজে চিনে। তো এই যে পরিবারে একজন হতে পারে, কোনো আত্মীয় হতে পারে, ফ্যামিলি কোনো ফ্রেন্ডস হতে পারে, অথবা বাচ্চার কোনো বন্ধু হতে পারে, টিচার হতে পারে, যাদেরকে ওরা খুব ভালো করে চিনে। এবং যেহেতু ওরা চিনে, ওদের জন্য এটা একটা সমস্যা, সহজে ওদের কথা মানে প্রকাশ করতে চায় না বাচ্চারা, নীরবে সে এটা সহ্য করে যে চলে আর কি। এবং অনেক সময় আছে যে ওরা মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য এজ অফ দ্য চাইল্ড,
হয়তো বলবে যে দিস ইজ এ সিক্রেট বিটুইন আস, ডোন্ট টেল এনিওয়ান। এটা আমাদের মধ্যে ইটস উইথ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ। আর ওই যে পিয়ার্সের মধ্যে আছে অনেকটা যে বুলিং করা, হ্যাঁ, মানসিকভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া, এটা তো ভয়ে অনেক হাসাহাসি সময় করা, বলবে না যে ওর সাথে তো আমি আবার আমাকে স্কুলে যেতে হবে এবং ওর সাথে ওকে ফেস করতে হবে। হ্যাঁ, এবং এমন ভাবে ওরা অ্যাবিউজটা করবে, ওটা যদি বুলিং হয়ে থাকে যে ওই বাচ্চার যাতে সাহসী হয় না আবার গিয়ে ওইটার প্রতিবাদ করা। কারণ বুলিং মানেই তো কন্ট্রোলিং, এনি বুলি ইজ এ কন্ট্রোলার। এবং বুলি যখন করে বা হ্যারাস করে, তারা এমনভাবে ম্যানিপুলেট করে সিচুয়েশনটা যে তুমি ভয় পাবাই, পরের দিন তুমি ফিরে আসবে না। আর আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট রেজ করেছেন, যেটা আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, সেক্সুয়াল ইস্যুটা। এটা এতই ডেলিকেট যে হাসনিন যেটা বললা যে ইউজুয়ালি স্যাডলি, ইটস ভেরি স্যাডলি এই বিষয়গুলি হ্যাপেন হয় আপনজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন। যেমন বাংলাদেশে যখন ছোট ছিলাম এগুলিতে অ্যাওয়ারনেস ছিল না, এখন চিন্তা করি কত কত ঘটনা শিকার কতজন হয়েছে। চাচা, মামা, খালা, ভাই, খালাতো ভাই, ছোট ছোট বাচ্চা, মেয়েদের দিকে যে নজর, কারোর কোনো সাহস না, বাচ্চারা তো বলতেই পারে না, বললে মা বলবে চুপ। এখনো ঘটছে, মা। এই দেশে একটু কম, বিকজ এই দেশে মেজরিটি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, আত্মীয় স্বজন আসলে দে আর ইনভাইটেড, অ্যাক্সেসটা একটু ডিফারেন্ট, লিভিং এ সবাই বসছে, এভরিবডি, বাচ্চারা তাদের বেডরুমে আছে সেফ একটা জায়গায়, অ্যাক্সেসটা কম। ইট ডাজন্ট মিন এটা হচ্ছে না, এটা অনেক হচ্ছে। সেম থিং ইজ কুড হ্যাপেন ইন দিস স্কুল। Teachers, doctors. I was reading this article, I was in shock the other day. I was doing some research. কি পরিমাণ ডক্টররা অ্যাবিউজড উইথ দেয়ার পেশেন্টস, নট ডক্টর অ্যাবিউজ করে, সেক্সুয়ালি হ্যারাসড হয়, পেশেন্টরা করে। I was super shocked, you know. I was thinking obviously the other way. So এই ধরনের জিনিস এতই ফ্রাজাইল, এতই ডেলিকেট যে মা বাবার নজর এতই শার্প রাখতে হয়। এই জন্যই আমি এই কথাটা বারবার বলি যে আমার বাচ্চা যদি এখন এসে আমাকে বলে, যে কোনো মা বাবাকে, I need to talk to you mom now, it's important, it's urgent. So can I ask you a question leading on that? How can parents talk about this safety in a way that children, even young children, can understand? So how can parents? So again, you have to in order for me to understand here sorry to interrupt you, আমি একটু বাংলায় করি আমাদের ভিউয়ারদের জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড করতে ভালো হবে। আমাদের মা বাবারা কিভাবে এই জিনিসগুলো বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে পারেন সেফ ওয়ে, যাতে বাচ্চারা এগুলো বুঝতে পারে? অ্যাবসলিউটলি, আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। যেমন আমরা এই শোটা এখন করছি, কথা বলছি বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে, কারণ এটা লন্ডনের প্রেক্ষাপটে পারফেক্ট। আমরা বাসায় এরকম কথা বলি, আমাদের অনেক মা বাবা আবার বেঙ্গলি স্পিকিং বাচ্চারা, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি। সো আমাদের মা বাবারও অনেক সময় যদিও ইংরেজি না জানেন, বাচ্চাদের কথা শুনতে শুনতে, যেমন কি ওয়ার্ড সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, এটাকে যদি নির্যাতন বলা হয় অনেকে হয়তো এটা ক্যাচ করবেন না। হ্যাঁ, সো বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে, ওদের ভাষায় কথা বলতে হবে, যে আসো একটু বসো। যদি সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার বাচ্চাকে বলি, আমার বাচ্চা যদি ছোট হয়, যে বলবো যে এই শরীরটা তোমার, শরীরটা তোমার, বডিটা এটা তোমার, হ্যাঁ এটার উপর সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। এখন যদি কেউ তোমাকে স্পর্শ করে, এনি ওয়ে ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল, কোনোভাবে তুমি যদি মনে করো যে তোমার ভালো লাগছে না, ইউ হ্যাভ রাইট টু সে নো। হ্যাঁ, এটা তোমার শরীর, এবং তোমার শরীরে আমি বলেছি আমার বাচ্চাকে ছোটবেলায়, যেমন আমরা বলতাম না কেউ যদি চকলেট দেখায় যাবা না স্ট্রেঞ্জারে। আমার নেফিউ, হি ইজ কোয়াইট ইয়াং, আমি প্রায় 6 মাস পরে ক্রয়ডনে তাকে ভিজিট করতে গিয়েছি, and he wasn't giving me hug. He said, "Mommy, Daddy said I should only hug Mommy, Daddy." And my sister goes, "No, that's your money, you should hug." So exactly similarly আমরা যেমন বাচ্চাদেরকে অনেক সময় বলি না যে স্ট্রেঞ্জারদের সাথে দেখা করবা না ইত্যাদি, তখন আমরা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারি যে তোমার এই শরীরটা এটা তোমার, বা এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে উইথ এ ব্যাড ইন্টেনশন। এটা বাচ্চারা বুঝে, ব্যাড ইন্টেনশন, ইউ ডোন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু সে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এটা অবভিয়াসলি বাচ্চারা বুঝবে না। যেমন সে ফর এক্সাম্পল তোমার কিছু ডেলিকেট জায়গা আছে শরীরের, মেয়ে হলে মেয়েদেরকে বললাম, ছেলে হলে ছেলেদের, এবং স্পর্শটা এমনভাবে, যেমন মা তোমাকে যেভাবে হাত দেয়, এটা কত কমফর্ট,
আরেকজন যদি তোমাকে এইভাবে দেয় তুমি ফিল করে এটা কমফর্ট না, দেন অবভিয়াসলি ইউ শুড কাম এন্ড টক টু মি, ওর ইমিডিয়েট যে আছে টিচার হোক যাকেই পাশে পাও এসে কথা বলো, আদারওয়াইজ তো বাচ্চাটা সাইলেন্টলি সাফার করবে, তাই না? ওর ল্যাঙ্গুয়েজে যদি কথা না বলো, আমরা অনেক লাকি এই দেশে স্কুলে তোমার সেক্স এডুকেশন শুরু হয়েছে, যেটা অনেকে আপত্তি করেছিলেন প্রাইমারি লেভেলে, বাট এটলিস্ট বাচ্চাদের some is raised question in their mind because the age they will be playing with bees and birds, basically bees and birds. সেই বয়সে যখন এইসব কথা হবে they become curious, মাম আজকে না ক্লাসে এটা হচ্ছিল, এটা কি? and মা তো মার মতো করে বলবে আমরা যে কথাগুলি বললাম। So it's very important that we have conversation, talk, বাচ্চাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলেন, নট নেসেসারি যে সবসময় একটা লাঠি নিয়ে বসে কথা বলতে হবে। এটা তো লজ্জা পাওয়ারও কিছু না, এটা অবশ্যই লজ্জা না, সচেতনতা তৈরি করছি ওদের সাথে। তারা দিস ইজ a reality, we have a body, we in this world we have a man and woman, we are, our biology is different, we are producing kids, there is nothing to be ashamed of, everybody knows to husband and wife in order to produce a child, they live together, they sleep together, so why there is a shame? Religiously even there is no shame. এখন কথা হচ্ছে আমাদের বাঙালিদের যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা নিয়ে shame, যেটা নিয়ে বলবো না সেটা নিয়ে আমরা গসিপ করব, ব্যস্ত থাকবো, ডিস্ট্রাক্ট করব। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় আমাদের অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে হবে, বললে কথা বলতে হবে, যে জিনিসগুলা বাচ্চাদেরকে হার্ম করবে ওইগুলা সম্পর্কে সচেতনতা। অ্যাবসলিউটলি, আমার নেইবারের সাথে, আমরা নেইবারের সাথে কথা বলতে পারি, লাইক আই সেড, আমার বাচ্চা তো শুধু আমার বাচ্চা না, আমার নেইবারের বাচ্চাটাও তো আমাদের। We will continue, Hashi. Thank you. Very insightful. Viewers, we are going on a short break. We will come back soon. So please be with us, and the numbers were given. You can call us and ask us questions, our experts. Thank you.
Welcome back, viewers. Thanks for staying with us. Hashi, your question now. Where can families get help without fear or shame? ওয়েল প্রথমত নিজেদের মধ্যে একটু ডিসকাস করা যায়, স্কুল বি নেইবার, বাট আমি মনে করি জিপি ইজ এ ভেরি গুড রিসোর্স। কারণ জিপির সাথে আমাদের একটা রাপোর হয়, একটা রিলেশনশিপ হয়, আমরা অনেক সময় অনেক পার্সোনাল জিনিস জিপির সাথে আলাপ করি কমফোর্টেবলি, অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি সাইন পোস্ট, দে হ্যাভ এ লিস্ট, অ্যান্ড নাও ইট ইজ ইন্টারনেটের যোগ, তারা কি সুন্দর সার্চ করে বের করে ফেলে। প্রথমত যদি এক্সপ্রেসই করা হয় জিপি, দেন অবভিয়াসলি জিপি আস্ক ইউর ভিউ, ডু ইউ ফিল কমফোর্টেবল, ইফ ইউ ফিল সোশ্যাল সার্ভিসেস আছে, জিপি আছে, কমিউনিটি সেন্টার্স আছে, স্কুল আছে, টিচার আছে, বাট আই থিঙ্ক ইটস ফর ইন্ডিভিজুয়াল টু ডিসাইড কে তাদের ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট হবে। আমি পার্সোনালি ফিল করি ইভেন টিচার থেকে জিপি অনেক সেফ, এই কারণে অনেক সেফ, জিপি মোটামুটি একটা রিভিউ করে যে এই কারণে এই বাচ্চাটার উপর ইম্প্যাক্টটা কী হচ্ছে সাইন পোস্টিংয়ে। টিচারের সাথে যদি তেমন রাপোর্ট থাকে, মা বাবা যেমন প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে গেলে আমার রাপোর্ট ছিল, আই কুড অফ কমফোর্টেবলি টক টু টিচার, বাট এভরিবডি ইজ ডিফারেন্ট অ্যাগেইন। তারপরেও স্কুল, জিপি এইটা হচ্ছে খুবই রিলায়েবল সোর্স। হ্যাঁ, সো তার মানে কথাটা যেতে পারে কনফিডেন্সিয়াল থাকবে, জিপি স্কুলস ওদের কাছে কনফিডেন্সিয়াল থাকবে, ওনারা এক্সপ্রেস করবে না। চিলড্রেন সেন্টার, তারপর কাউন্সিলে মানে এইগুলো হচ্ছে ট্রাস্ট, বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান যেগুলোর মধ্যে যাওয়া উচিত। আমি আরেকটা কথা এখানে হেল্প করতে চাচ্ছিলাম যে সাহায্য চাওয়া মানে লজ্জার কিছু নেই, হ্যাঁ, ভয়েরও কিছু নেই, মানে যে ট্রাস্টগুলির কথা বললাম আমরা, এগুলি কনফিডেন্সিয়াল। প্রথমত হলো যে আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই প্যারেন্টসদের, যে কথা কোথাও যাবে না, ওখানেই থাকবে। এবং বারবার বলছি যে কোনো ধরনের সাহায্য চাওয়া লজ্জা না, এটা শক্তি। আমি যদি কিছু না জানি, আমি যদি একটা রান্না না জানি, আমার মাকে ফোন দিয়ে বলতাম মা এটা কিভাবে রান্না করে, এটা কিন্তু শক্তি। Thank you. Now we will talk about digital safety, peer pressure and substance misuse. Hasnin, what dangers do children face online? They are online a lot nowadays. এখন তো সব বাচ্চারই একটা অ্যাক্সেস রয়েছে অনলাইনে। অনলাইন বলছি যে মোবাইল ফোন অথবা কম্পিউটার, ওই ধরনের জিনিসগুলো। তো এগুলোর মাধ্যমে অনেক ধরনের অ্যাবিউজ হয়ে থাকে। আমরা মনে করি স্ন্যাপচ্যাট বা এই কি আরো বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস রয়েছে, মনে করি এগুলো সবই সেফ মনে করতে পারি, কিন্তু এগুলোর মধ্যে আমরা জানি না আসলে কে বাচ্চা অ্যাক্সেস করছে। অনেকে প্রিটেন্ড করে যে সে একটা ছোট অল্প বয়সের বাচ্চা, সে হয়তো অনেক বড় বয়স্ক একজন মানুষ হতে পারে, এবং কি ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে মোবাইল ফোনে, কন্টেন্টটা বিভিন্ন ধরনের খারাপ জিনিসও আসে, ওইগুলা বাচ্চারা দেখে ফেলবে। তো এগুলো মানে সেফ রাখার জন্য অনেক জিনিস রয়েছে, কিন্তু বাবা মাকে আগে অ্যাওয়্যার হতে হবে যে এই বাচ্চাদেরকে মানে নিজের অজান্তে অনেক মানে আনওয়ান্টেড ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে। তো একটাতে ক্লিক করলেই সাথে সাথে অন্য লিংকগুলো চলে আসে, এবং বাচ্চা বয়সে ওরা কিন্তু কিউরিয়াস, দে আর নট এজ অ্যাওয়্যার as we are. আমরা যদি দেখি এটা কনসিয়াসলি দেখবো এবং ভালোটুকু নেব, কিন্তু বাচ্চারা যখন when people become curious they will research, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে আরেকদিন দেখবে যে এটা কি হচ্ছে, এটা তো অন্যরকম, আই ডোন্ট সি সচরাচর, এটা আমার ঘরে হয় না, বাইরে হয় না। সো এবং অনলাইনে আরেকটা জিনিস আছে যে অনলাইন বুলিং। বুলিংটা একটা বিরাট সমস্যা, এবং বাবা মা জানতে জানতে অনেক দেরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো বয়স্ক লোকের কথা বললাম খারাপ ভিডিও কন্টেন্ট আসতে পারে, কিন্তু বুলিং পিয়াররা বা অন্যান্য, কারণ এটা তো কোনো লিমিটেড স্পেসের মধ্যে না। অনলাইনের যুগের আগে সবকিছু ছিল ফিজিক্যাল, মানে একটা পরিধির মধ্যে স্কুলে বা সীমাবদ্ধতা ছিল। এখন হচ্ছে সারা দুনিয়া যে কোনো জায়গা থেকে আমার বাচ্চাটাকে অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছে। আবার ড্রাগ অ্যাবিউজ এগুলো হতে পারে, যে কোনো ড্রাগ ডিলার্স ওরাও কন্ট্যাক্ট করতে পারে বাচ্চাদেরকে। এন্ড দিস স্ক্যাম যেটা বললাম, যে কারণে আমরা অফটেন শুনি বাচ্চারা ইভেন সুইসাইড করছে।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেসার, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্কামিং এর কারণে মিথ্যে বলা, তুমি যেটা বললা বিভিন্ন যে ধরনের খারাপ কমেন্ট দিতে পারে। Absolutely. বাচ্চাদের তো সেলফ এস্টিমটা কম, অনেক, ওরা অনেক ওরা সেনসিটিভ, ফ্রাজাইল, অনেক ওরা বাচ্চা, একটা খারাপ কথা বলে ফেললে, খারাপ মানে আমি বলছি না খারাপ শব্দ, কনফিডেন্ট, একজনের কনফিডেন্স কিল করা, ইফ ইউ জাস্ট সে ও হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, you are not look good, looking good today, or you look fat, or something like that. It's good enough to damage someone's confidence at this early age, you know. তো সরি, টকিং অ্যাবাউট কনফিডেন্স এ লিটল বিট, আমি ওইটা বলি যে বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে বাবা মা ভালো ভালো জিনিস ওদেরকে বলে ওদের কনফিডেন্সটা মানে ভালো করা উচিত। হ্যাঁ, যে হ্যাঁ তুমি এটা পড়েছো, তোমার খুব ভালো লাগছে দেখতে, তুমি এটা করো, তুমি তো খুব ভালো এটাতে, এই প্রেজ করা, ওর আত্মবিশ্বাসটা বাড়ানো খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে বাচ্চারা এত সহজে অন্যদের দ্বারা নেগেটিভ ইমপ্যাক্টটা হবে না, ভালো ম্যানেজ করতে পারবে, ইমোশন ম্যানেজ করতে পারবে এবং নিজের প্রতি একটা আত্মবিশ্বাস থাকবে যে নো আই এম গুড, and they're confident, you know, like my mom and dad always said I'm good, so why are you saying this? আমি তো হ্যাঁ তুমি ভুল বলছো, বরং বাচ্চা ফিরে এসে মাকে বলবে যে মা এই লোকটা এরকম বলছে, এই যে দেখো কিভাবে কনভারসেশনটা শুরু হয়, যে আমার মা বাবা তো আমাকে এরকম বলে না, এটা নিশ্চয়ই খারাপ একজন মানুষ। কনফিডেন্স লেভেলতে আরেকটা জিনিস কিন্তু আমরা এখনো টাচ করিনি, সেটা হচ্ছে যে এই নিজের কালচার, নিজের ধর্ম, এইসব ভ্যালু, পজিটিভ জিনিসগুলা যে মানে ওরা যদি বুঝে এগুলো কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, ইটস নট শেম, ইটস টু বি সামথিং প্রাউড, কারণ বুলিং তো এইগুলো থেকে হয়, যে কি পড়েছো, কি খেয়েছো, যে হিজাব পরলা কিনা, বা কি খাও কি খাও না, কি মিউজিক শোনো, বা এই সব মিলায় ধর্ম, হ্যাঁ সব মিলায় মানে বাচ্চাদের দুনিয়াটা খুবই কমপ্লিকেটেড, খুবই কষ্টের, সেই পিচ্চি থেকে মানে বড় হওয়া পর্যন্ত। আর ইন্টারনেটের দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ, এই যে ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে। এখন বাচ্চারা অনেক vulnerable because they have access to contents, and মোবাইল একটা তাদের স্টাডির জন্য দিতে হয়, ল্যাপটপ একটা তাদের, কিন্তু ওখানে আবার চাইল্ড লক আছে। হ্যাঁ, আমরা যেরকম ল্যাপটপে বাচ্চারা যখন ইয়াং ছিল চাইল্ড লক করে দিতাম, মোবাইলও দিতাম তখন যতটুকু দরকার, মানে pay as you go এরকম। বাট এখন তো ওয়াইফাই বাসায় থাকে, ওয়াইফাইটা অ্যাক্সেস থাকে, বাচ্চাদের দিকে অনেক ক্লোজ নজর রাখতে হয়। আমার বাচ্চা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, আমার একটা গ্যাপও হয়ে গেছে, আই ডোন্ট নো, বাট অনেক সময় মা বাবা ভয় করেন যে বাচ্চা বাইরে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, বা খারাপ কোনো গ্যাংদের সাথে ইনভলভ হয়ে যাবে, তার চেয়ে বাসায় থাকুক। বাট at the same time, they have access to so many different contents. আমি এই কথাটা একটা পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি, আমি এটার সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করছি। এই কারণেই করছি যে অফটেন আমরা মনে করি যে আমরা ঘরে সেফ। এখন এই কন্টেন্টগুলি আমার বাচ্চা যদি ইফ আমার চাইল্ড আর আমরা যদি এক্সপোজার টু দুনিয়ার এইসবে যদি আমরা এক্সপোজ না করি, পড়ে গেলেই তো ওঠাটা শিখা হয়। আমরা যতক্ষণ পড়বো না তখনও আমাদের প্রত্যেকেরই লাইফে আমরা এদূর পর্যন্ত এসেছি তো যুদ্ধ করে, কিছু না কিছু করে না। আমরা যদি ঘরেই মা আলগে রাখতেন, ওখানেই বসে থাকতাম, মার হাতে ওভারপ্রোটেক্টিভ, মানে আমরা বাচ্চাটাকে এম্পাওয়ার করছি না, তাকে শক্তিশালী করে তুলছি না। এই যে স্ট্রিট ওয়াইজ যেটাকে বলে, তো বাইরে যদি নাই যায়, সে তো বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানবে না। তবে তাকে একটা সেফগার্ড করতে হবে এইভাবে যে মানে কথা বলতে হবে, ওকে ওই ধরনের ইনফরমেশন দিতে হবে যে বাইরে গেলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন সে হতে পারে, এবং এই সমস্যার সম্মুখীন হতে যদি সে কখনো পড়ে, তাহলে কিভাবে সে নিজেকে প্রটেক্ট করবে। মানে এই টপিকটা openness, conversation, understanding, information, and always knowing that your parents are there for you. বাচ্চাকে রিঅ্যাসিওর করা যে তুমি যাই করো না কেন, আমরা আছি, তুমি এসে কথা বলো আমাদের সাথে। হ্যাঁ, সেটাই। We have to create that environment. We have to create that environment তৈরি করতে হবে ওদের জন্য, হ্যাঁ, when they're baby. ছোটবেলা থেকে। So next question, Hasnain, how can we help children say no to bad influences? We have mentioned it, touched on it, but would you elaborate a bit without feeling left out? How can they
যে প্রথমত আমি মনে করি যে আত্মবিশ্বাস যদি জন্মে, ওরা যদি জানে ভালো কোনটা খারাপ কোনটা, কোন সময় কোন জিনিসটা, যে জিনিসটা খারাপ সে তো তখন তোমার না বলার তোমার অধিকার আছে। আগে হাসি বলেছ যে তো তোমার শরীর তোমার, আমার শরীরটা আমার শরীরের কাছে কতটুকু কাছে একজন আসবে, কতটুকু দূরত্ব আমি রাখবো, বেশি কাছে চলে আসলে আমি যদি আনকমফোর্টেবল ফিল করি, এটা যদি স্বাভাবিক মনে না হয় তাহলে আমি বলবো আমি নিজে সরে যাব, অথবা বলবো প্লিজ আর কাছে এসো না, ভালো লাগে না। হ্যাঁ, তো এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন সবগুলোতে ওই যে ভালো মন্দ শেখানো খুবই দরকার অল্প বয়স থেকে, knowing what is right and what is wrong, and they are so intelligent. Young people are so intelligent. We don't have to teach them. I learn every day from them. Yeah, but have the open dialogue, and for them to know your parents are your safety. Then, and also কথা বললে এমন যদি পরিবেশ তৈরি করা হয় ছোটবেলা থেকেই যে তুমি কিছু বললে আমি রাগ করব না, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো তুমি কি বলছো, রাগ করব না, তাহলে সে এসে বলবে। তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ নোইং ওয়েন টু সে নো এন্ড হ্যাভিং দ্য কারেজ টু সে নো। অ্যাবসলিউটলি। এবং না মানে না, হ্যাঁ, না মানে না সবকিছুতেই, ছোটবেলা হোক বড়বেলা হোক। দিস ইজ ওয়াই এই দেশের বাচ্চারা আমাদের থেকে অনেক ফার্ম। ইফ দে সে নো দে মুভ অন, নো এন্ড মুভ অন, যেটা আমাদেরকে এরকম স্ট্রংলি শেখানো হয় না। আমাদেরকে হয়তো বলা হয়েছে ভুলটা, এটা ভুল, কিন্তু এত স্ট্রংলি হয়তো শেখানো হয় না। এবং আগে একবার তুমি বলেছিলে আমার মনে হয় যে নিজের আত্মীয় স্বজন, যে পরিচিত লোকজন যদি তোমাকে কিছু করে, মা বাবার কাছে এসে বললে বাবা মা যেন জানে যে তার বাচ্চাটার কথাটাই আমার শোনা দরকার। হ্যাঁ, ও আমার অমুক তমুক, কি এত সাহস তুমি ওর বিরুদ্ধে বলছো, শুধু বাচ্চার কথাটা তবে আগে শুনো। আর আরেকটা কথা হলো হাসিন, যেটা আমাদের কমিউনিটিতে এই যে জাজমেন্ট। We have a viewer, we have a viewer on the phone. Oh, hello. Hi. Good evening. Hello. আমার নাম তাপস সরকার। আমি একজন সিঙ্গল ড্যাড। আমি আপনাদের প্রোগ্রামটি মানে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম আর কি। আমার দুজন বাচ্চা আছে, ভেরি ইয়াং। কোনো চিলড্রেন বা কোনো ছেলে মেয়ে যদি ইয়াং বয়সে অ্যাবিউজড হয়, সেটা হোম এনভায়রনমেন্টে হতে পারে, সেক্ষেত্রে কি কি লক্ষণ, কি কি সাইন তাদের মধ্যে দেখলে অ্যাজ এ ফাদার হিসেবে আমি বুঝতে পারবো যে সামথিং ইজ রং, ইউনো তারা অ্যাবিউজড হচ্ছে। সেই লক্ষণগুলো যদি একটু বলতেন তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হতো। আপনি কোন ধরনের অ্যাবিউজ বোঝাতে চাচ্ছেন? এটা হতে পারে বুলিং, হতে পারে ফিজিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, যে কোনো ধরনের অ্যাবিউজ। বাচ্চাদের মধ্যে কি কি সাইন দেখলে আমি আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগবে যে আর দে ওকে, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন। আচ্ছা, আমি শুরু করি তাহলে। আসলে সাইনগুলো ডিপেন্ড করবে কি ধরনের অ্যাবিউজ। তো মেইন জিনিস যেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে তার মানে ব্যবহারে, তার মানে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন বলেন, তার চলন বলনে বলেন কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা আগের তুলনায়। আগে হয়তো খাবারের রুচি কমে গেল কিনা, সবসময় মন গুমরা করে থাকছে কিনা, তারপর ঘুম কম হচ্ছে কিনা, অথবা খুব রেগে যাচ্ছে কিনা, কোনো কথা শুনছে না, এগুলো থেকে আপনি লেখাপড়ায় মনোযোগ দিচ্ছে না, সময় মতো ঘুমাচ্ছে না, দে লুজিং ওয়েট, হ্যাঁ লুজিং ওয়েট, ওর প্রবলি যখন কাপড় পরছে, যেটা ইউজুয়ালি ধরেন মেয়ে হলে বা ছেলে হলে, ছেলে যদি ইউজুয়ালি টি শার্ট পরে সে ঢেকে ঢেকে রাখছে, কোথাও না হয় একটা ব্রুজ আছে। ইট ডিপেন্ডস, ইভেন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টও এটা হতে পারে। এটা মানসিক যদি হয়ে থাকে, দেন যেগুলি হাসিন বললা একটু আগে, আপনি বোধহয় একটু দেরিতে জয়েন করেছেন, এটা একটা প্রশ্ন ছিল, আমরা কভার করেছিলাম। অনেক সময় withdrawn from everything, হ্যাঁ মানে কোনো কিছুতে এনগেজ হচ্ছে না, আপনি এটাকে ইন্টারেস্ট নাই, ওইটা দে আর ডুইং देयर ওন থিংস, ইউ নো, আপসেট ওর। হ্যাঁ, এবং এখন আপনি অনলাইনে NHS ওয়েবসাইটে আপনি যদি একটু সার্চ করেন এগুলো সম্পর্কে, আপনি
আরো ভালো তথ্য পাবেন। হ্যাঁ, and আপনাদের লোকাল অথরিটি, আপনি যে কাউন্সিলে থাকেন ওদের নিজস্ব সেফ গার্ডিং ওয়েবসাইট রয়েছে, আপনি কাইন্ডলি ওই ওয়েবসাইটে যাবেন, তাহলে আপনি আরো স্পেসিফিক ইনফরমেশন পাবেন, পার্টিকুলার অ্যাবিউজের ডেফিনেশন এবং সাইনগুলো কি হতে পারে। ঠিক আছে, বাচ্চাকে মনিটর করবেন। যদি আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হয় বা স্কুলের সাথে কথা বলতে হয়, অবশ্যই কথা বলবেন। The same thing goes with, you know, when a child might be exposed to drugs, for example. Absolutely, তো হ্যাঁ, একই ধরনের যদি এক্সপোজ টু ড্রাগ, মানে কিভাবে ড্রাগের এক্সপোজ হতে পারে, ওই যে বললাম অনলাইন অথবা বাইরে কোথাও সে হয়তো ইন কন্ট্যাক্ট হতে পারে, তো একই সে লুকাতে চাইবে, আগের মতো সে ওপেন থাকবে না, বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাবে। সে যদি ড্রাগ নিজে নেয় তাহলে তো আরো বেশি সাইন্স পাবেন ডিপেন্ডিং অন কি ধরনের ড্রাগ সে নিচ্ছে। বাট মুড ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে, মুড সুইংস থাকবে, লেখাপড়া খাওয়া দাওয়ায় কোনো আগের মতো রুচি থাকবে না, ইন্টারেস্ট থাকবে না, ফ্যামিলি গ্যাদারিং এ সে যেতে চাইবে না, সে হয়তো একা একা নিজের ঘরে একটু বেশি সময় কাটাবে, এবং বেশি সময় নিজের ঘরে একা একা কাটালে একটু নজর রাখা ভালো যে কেন। আর তারা যে they could be accessing things, a lot of things as well, even if they are not using drugs. So কিছু মনিটর করা দরকার যে সে অনলাইনে কি অ্যাক্সেস করে, তার ফোন কিসের জন্য ইউজ করে, এবং তাকে বোঝানো যে ওই যে একটা চাইল্ড লক লাগানো যায়, ডিপেন্ডিং, উই আর টকিং অ্যাবাউট চিলড্রেন আন্ডার এজ অফ 18, হ্যাঁ, young children to young people, so children safeguarding means under 18, and also about children special education needs only under 25. কিন্তু তাকে এটা বোঝানো যে তোমার যে মনে করো চাইল্ড লক লাগিয়েছে বা আমি যে একটু মনিটর করছি, এটা তোমার ভালোর জন্য করছি, আমি তোমাকে I am not spying on you. As a parent, it's my duty তোমার যাতে ভালো হয় সেই জন্য করছি। এগুলো একটু বোঝালে ভালো হয়। আমি একটু এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, when you mention about substance, you probably mean drugs or alcohol. So if there is a drugs বা alcohol abuse যে থাকে, আপনি স্মেলও করতে পারবেন। We are going on a break shortly. We'll come back and cover more. We will cover more. It's very interesting, isn't it? We had a viewer also raised some questions. As a parent, you're always worried. So thank you to our viewer for asking that very important question. Because as a parent, I mean, you know, I have 2 children and I've always been so anxious and worried, and it's important, and that makes you want to know more, find out more. Absolutely. Yeah, and it makes you. It's what a responsible parent would do. And absolutely, আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, you are not alone. আমরা এমন এক দেশে বসবাস করি, আমাদের হেল্প চাইলে হেল্প আছে। Viewers, we are going on a break. We are coming back. Just bear with us. Thank you for being with us.
আমার একটু কম দিই। Hello viewers, we are back. So we will continue. Hashi, my question is to you now. Are our children facing racism and Islamophobia? I think so, in my view, definitely. And how, sorry to interrupt you, and why is cultural identity important for children? Okay, the cultural identity important. Cultural identity is our foundation. Like আমরা যখন একটা বিল্ডিং করি, ফাউন্ডেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফাউন্ডেশন যদি ওবলি হয়, দেন একটা জোরে একটা মানে অফটেন আমরা বলি বাংলাদেশে যে অ্যাপার্টমেন্ট হয় যে একটা আর্থকুইক হলে পড়ে যাবে। একইভাবে আমাদের কালচারাল আইডেন্টিটি, আমাদের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডেশন। দের ইজ নাথিং টু বি শেমড অফ রাদার দেন প্রাউড অফ ইট। আমাদের কালচার এতই রিচ, সেটা খাবার বলেন, কাপড় বলেন, ধর্ম বলেন। এখন আমাদের বাচ্চাকে যদি অফটেন আমার ছেলে আমাকে বলবে, মা আমরা ব্রিটিশ না, ব্রিটিশ বাংলাদেশি, হ্যাঁ সেটা জানে, সে ছোটবেলায় তাকে এটা শেখানো হয়েছে। এট দি সেম টাইম আমি বাঙালি মহিলা একজন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, তার বাচ্চাদের নিয়ে তিনি বারবার বলেছেন তার বাচ্চারা ফরেন। সো দি ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্সটা এখানেই, হ্যাঁ, যে কালচারাল আইডেন্টিটি হলো আমাদের বেস। আমাদের বাচ্চাদেরকে যখন আমরা মাছ মাংস খাইয়ে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা, আমাদের কালচারাল শিক্ষা, সেটা নৃত্য হোক, গান হোক, বাংলা শেখানো হোক, আমরা যদি বেসটা দিতে পারি, একটা এই যে সেটা তাদের চয়েস, ওয়েদার দে ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ অর নট। এবং আমি মনে করি মা বাবা হিসাবে এটা শুরু হয় ঘর থেকে। এই কালচারাল আইডেন্টিটির কনফিডেন্স যেটা বিল্ড হয়, যে আমি বাঙালি। যেমন আমার অফিসে সামারে আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি সালোয়ার কামিজ পরে যাব, and I made it fashionable, fashion statement. Now people come to me and say, they don't say, oh she's wearing সালোয়ার কামিজ, oh you look beautiful. So because আমি এটা পরে কনফিডেন্টলি যাই, Comfortable. হ্যাঁ কমফোর্টেবল এন্ড কনফিডেন্ট, কারণ এটা আমার কালচার। as long as I dress modestly, আমার কাজে এটা বাধা দিচ্ছে না। সিমিলারলি যে কোনো কিছুই বলেন, আমাদের বাচ্চাদের যদি শিখাই, বাইরে যখন যাবে, বাইরের ওয়ার্ল্ডে এক্সপোজারে, বন্ধু বান্ধবের সাথে, রোজা মাস আসবে, অফিস আদালতে কনফিডেন্টলি বলতে পারে যে আমরা ইফতার করি, উই ব্রেক অফ আ সার্টেন টাইম, ক্যান উই লিভ বিট আর্লি, so that there is no moan and groan. And when there is a moan and groan, they can talk about equality. Do you understand? It doesn't just come. So it has to build. Sorry to interrupt you. My question would be, how can children actually understand, and how can, as parents, we raise the awareness and tell them in a safe way that again, they might be they might experience discrimination. Absolutely. So আগে যেরকম বলেছি, বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে, ডিপেন্ডস অন এজ। হ্যাঁ, তাদের বয়স কত। ছোট একটা বাচ্চা যদি প্রাইমারি স্কুলের হয়, তার ভাষায় বলতে হবে যে তুমি যদি স্কুলে যখন খাবার টেবিলে বসো, সে ফর এক্সাম্পল তুমি ট্রেডিশনাল একটা খাবার পছন্দ করো, তোমার যদি পাশের বন্ধুটা তোমাকে বলে, ও তুমি এটা খাও, হ্যাঁ, তার যে জেস্টার, তার যে এক্সপ্রেশন, এটা দেখে তুমি বলবা, কেন হোয়াটস রং উইথ দ্যাট, এটা আমার ফুড, এটা খেয়ে বড় হয়েছে, আমার মা বাবাকে খেতে দেখছে। তো এটা আমাদের বাচ্চাদের আমরা শিখিয়েছি। হ্যাঁ, আমার বাচ্চাটা লেফট হ্যান্ডেড, অফটেন হি ইজ বিন কোয়েশ্চন, তুমি হাত দিয়ে কেন খাও না, চামচ দিয়ে খাও, বিকজ ও লেফট হ্যান্ডেড। এটা আমার নিজের মানুষরাই করে। সো বাচ্চাদেরকে একটা মানে এডুকেশনটা শুরু হয় ঘর থেকে, কনফিডেন্সটা বিল্ড হয় ঘর থেকে। যেমন আমরা স্কিন কালার নিয়ে অনেক কথা হয়। এখন যদি কেউ বাচ্চাকে কেউ বলে যে ও তুমি দেখতে এমন কেন, আমার বাচ্চাকে যদি ছোটবেলা থেকে শিখাই যে রং, হাইট, সব কিছু নির্বিশেষে মানুষ, শেপস এন্ড সাইজ, হিউম্যান বিংস আর ইম্পর্টেন্ট। এখানে ধর্ম আসে না, এখানে কিছু আসে না, আমরা সবাই মানুষ, as long as we on the same page, respect each other, as long respect each other, that's perfect. tolerate each other, differences. absolutely. Toleration is very important. একটা টিপস দিতে পারি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আমার বাচ্চারা যখন প্রাইমারি স্কুলে যেত, ওরা মানে ছেলের কামিজ পরে যদি ওদেরকে পিক করতে যেতাম, একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করতো সাডেনলি। আগে ওরা নিজেরও মানে ছেলের কামিজ, পাঞ্জাবি এগুলো পরে যেত, মানে পরেছে, কিন্তু স্কুলে ফর সাম রিজন ওই হঠাৎ করে সাডেনলি চেঞ্জ। তো আমরা ঠিক করলাম যে ওইখানে বিভিন্ন কালচারের বাবা মারা ছিলাম, আমরা ঠিক করলাম যে উইল হ্যাভ এ ডে অফ কালচার,
অ্যান্ড ইট স্টার্টেড উইথ ফুড। সো আমি আমার দেশের ফুড নিয়ে গেছি, আমি শাড়ি পরে গেছি, আরেকজন জুইশ মা ছিলেন, উনি উনার খাবার এরকম স্টলের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক মা বা বাবা ডিড এ স্মল প্রেজেন্টেশন। মানে আমি শাড়ি পরে গেছি, এরপর থেকে আমার বাচ্চারা সো প্রাউড, হ্যাঁ, যে এখন তারপর থেকে ওরা শেমড ফিল করে নাই। অন্যরাও সেম। হাসনিন, সরি টু ইন্টারাপ্ট, উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড, আমরা একেবারে চলে আসছি এন্ডে। Thank you, Hasnin. Thank you, Hashi, for your insightful, knowledge as well as giving us information. It was a Thank pleasure. you. To conclude, I would say today we have learned about safeguarding, and it's just not for the teachers or police, to safeguard our children. এটা শুরু হয় বাড়ির থেকে। এর অর্থ হচ্ছে আমরা বাচ্চাদেরকে প্রোটেক্ট করব, ওদের কথা বিশ্বাস করব, আমরা সচেতনতা তৈরি করব। No family is perfect, but every parent can choose আরও বেশি শোনা, দেখা, তাদেরকে সুরক্ষা করা। আমরা আপনাদেরকে নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমন্ত্রণ করছি। আমরা প্রতি 2 সপ্তাহ পর আসবো, ডিফারেন্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আমাদের ভিউয়ার্স। থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে থাকার জন্য। Sorry, last